رکھیں اور میرے ساتھ لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں آج میرے ساتھ سب شامل ہیں، مجھے سب نظر آ رہا ہے کون کون شامل ہے، کون کون میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس کا مائک آن ہے۔ اچھا بیٹا یہ جو تختی آپ کی ہے وہ آپ کا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ساتھ میں پچھلی تختی بھی پڑھ رہے ہیں، کھڑی حرکات کی تختی ہم نے پڑھی تھی اس دن، تو ہم جو ہے وہ سبق والی جو تختی ہے اس میں سے میں آپ لوگوں سے ایک ایک نہیں سب نہیں پڑھیں، ابھی نہیں پڑھیں، میں آپ سے جس سے بولوں گی نا وہی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن جو ہے وہ آپ مجھے سنائیں، عمر عمران، پہلی لائن سنائیں عمر عمران، رواں اور وقفن سے سنائیں۔ تسمیہ پڑھیے، أعوذ تسمیہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة اقرأ وقفا اقرأ ایک تو میں کلکلا کرو، اقرأ اقرأ، اقرأ اقرأ نور وقفا نور، وقفا نور أمداد عین ہے بیٹا، عدن عدن وقفا عدن، عدن وقفا عدن عاد نہیں عدن، عمران بیٹا عدن پڑھنا ہے، عدن، پھر اس کے بعد تاجين وتجرايا تجري وقفا تجري عمر عمران کو پڑھنے دیں بیٹا، بیچ میں کوئی اور نہ پڑھیں، پھر میں ان سے بھی سنوں گی۔ قرآن وقفا قرآن سبحان اللہ، کچھ مسٹیک تھی بیٹا، عدنین کو آپ نے عدن پڑھنا تھا وقفن میں، اور ایک پر قلقلہ نہیں کیا تھا، اقرأ کو وقفن میں بھی اقرأ پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکینہ وقف میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ قرآن ان پر مد عارض ہو رہا ہے، قرآن، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی مسٹیک تھی، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے۔ اچھا حسین آصف، حسین آصف آپ مجھے سن رہے ہو بیٹا؟ کوئی میری ٹیچر جی بیٹا آپ مجھے سیکنڈ لائن سنائیے گا، سیکنڈ لائن سنائیں بیٹا۔ قادرن، پڑھیے جلدی پڑھیے۔ حسین آصف آپ پڑھیے قادرین سے۔ پڑھیے سیکنڈ لائن پڑھیے بیٹا، ٹائم ویسٹ نہ کریں، شاباش جلدی پڑھیں۔ ٹیچر میں پڑھ لو کون کہہ رہا ہے میں پڑھ لوں؟ باللہ من الشیطان الرجیم کون پڑھ رہا ہے؟ امیر حمزہ آپ پڑھ رہے ہو؟ نو چلے پڑھیے، امیر حمزہ آپ پڑھیے سیکنڈ لائن۔ حسین آصف آپ پڑھ رہے ہو؟ قدرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرین وقفا قدر شہرین وقفا شہر را میں کلکلا تو نہیں ہوگا نا بیٹا، آواز لوٹتی ہوئی نہیں نکلے گی۔ قادرین وقفن قدر، قدر پڑھنا ہے، قدر نہیں پڑھنا، قدر۔ قدرین وقفا قدر پھر شہرین شہر وقفن شہر، وقفا شہر وقفا شہر آگے پڑھو۔ جمل وقفا جیم نہیں ہے بیٹا، ہاں ہے، حب، حبلن، وقفا حبل حبل وقفا قدحا وقفا قدحا عشر وقفا عشر سبحان اللہ۔ امیر حمزہ نے سنایا ابھی، ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا۔ اچھا امیر حمزہ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آپ سحر فاطمہ آپ سنائیے گا، تیسری لائن سحر فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم قاف ضاد قدبا قدبا وقفا قدبا. نہیں 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 نہیں، ضاد پر کلکلا نہیں ہوگا، دال پر ہوتا ہے. اس کو قد ایسے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے قد. آواز اندر جا کے ختم ہو جائے گی. کلکلا کرتے ہیں نا تو آواز لوٹی ہوئی نکلتی ہے. اور دال ساکنہ میں کلکل کرتے ہیں، غاد میں کلکلا نہیں کرتے ہیں. پہلے میری بات سنیں، غاد میں کلکلا نہیں ہوگا، لوٹتی ہوئی آواز نہیں نکلے گی. قد نہیں پڑھنا، آپ کو قد پڑھنا ہے، قد موٹا پڑھنا ہے. قد بن وقفن قد با. پڑھیے قد بن وقفن قد با. قدبا وقفا قدبا فتح وقفا فتح رویا نہیں وقفا نہیں نہیں نہیں، روي واؤ کو نہیں پڑھنا، را کو حمزہ ساکنہ سے ملاؤ. را حمزہ پیش، رو یا رو ریا جھٹکا لگائیں گے نا حمزہ ساکن میں. رو یا وقفن، رویا رو وقفا نہیں، واؤ نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ ساکنہ پڑھیں گے. رؤیا رؤيا وقفن رؤیا. وقفا رؤيا يهدي وقفا يهدي. ٹیچر پکچر نہیں آ رہی. بیٹا یہاں سے تو آن ہے، آگے پڑھو. بئسا بئتا وقفا بئتا وقفا بئ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، آپ کی غلطی ضاد ساکن پر آپ نے کلکلا کر لیا تھا، یہ ہوئی تھی. حمزہ ساکنہ پہ آپ نے واؤ کو ملا لیا تھا، ایک یہ غلطی ہوئی تھی. اور بئسا آپ کو کیونکہ نظر نہیں آیا تھا تو میں نے بتایا. تو کچھ غلطیاں آپ کی ہیں، آئندہ سے خیال کیجیے گا کہ ضاد حروف کلکلا نہیں ہے، اس لیے ساکنہ ہونے کی وجہ سے یہاں صرف ملانا ہے، کلکلا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سحر فاطمہ نے بھی اچھا سنایا. سب سبحان اللہ کہیں بیٹا. سبحان اللہ. ہاں عمر عمران، عمر عمران بیٹا آپ شروع کیجیے لائن نمبر 4. بیٹا ٹوپی منگوا لو، اپنے بھائی سے کہو ٹوپی لے کر آئیں، ٹوپی پہن لو. شاباش. اور پڑھنا شروع کرو، ہمارے پاس ٹائم کم ہے نا. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ شروع کرو. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غین پیش یغنون یا ذہنی یغنی وقفن یغنی. آپ کا آنا ہے. فا پیش فو. یونی وقفن یغنی. فریجت وقفن فریجت. فریجت وقفن فریجت. جی شأنن وقفن اجرن وقفن اجرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ کی ایک بھی غلطی نہیں آئی اور بہت اچھا پڑھا. سب مل کر سبحان اللہ کہیں بیٹا. سبحان اللہ. اب بیٹا میں آپ کو جو ہے دیکھیں یہاں تک نشان لگایا تھا نا ہم نے، تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اب آگے میں ایک لائن آپ کو پڑھا کر دے رہی ہوں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. سب مل کر جو پڑھیے گا. بولا ہی نہیں نا. صاد با زبر صوب. با ساکنہ میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے با ساکنہ میں؟ کلکلا. آواز کیسی نکلے گی؟ آواز کیسی نکلے گی؟ لوٹتی ہوئی. صبرن. صاد با زبر صوب، صاد با زبر صوب. اور غا پر دو زبر کی تنوین ہے تو دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں کس سے بدلیں گے؟ الف سے. غا الف دو زبر غن صبرن وقفن صبغا. الف سے بدل دو، ایک الف کی مقدار دو. صبغا. اب الف پر علامت ہو تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، فا پر ساکن ہے تو ہم ملائیں گے. حمزہ فا زبر اف. وا الف زبر وا. افوا. اچھا واو الف زبر وا کیا ہے بیٹا؟ واو الف زبر وا کیا ہے؟ الف میرا بھی مدہ. سنیے. افوا. جیم الف دو زبر جن افواجن وقفن افواجا. اب فا کو صاد سے ملائیں گے ساکن حروف سے. فاس قا زبر فوز. با غازر بر فاصبر وقفن فاصبر فاصبر.
साकिन हुरूफ वक्फ में तब्दील नहीं होगा, हम फस्बिर को फस्बिर ही पढ़ेंगे। फस्बिर वक्फन फस्बिर, कफ हमजा जबर का, कफ हमजा जबर का, हमजा साकिना में झटका देना है। सीन अलिफ दो जबर सन, का सन वक्फन का सा। अब यहाँ भी हमने दो जबर की तनवीन को अलिफ से बदला, यहाँ भी दो जबर की तनवीन को अलिफ से बदला, और यहाँ भी हमने इसको पढ़ा स्वबरा, इसको पढ़ा अफवाजा। अब हम का सन को क्या पढ़ेंगे, का सन को क्या पढ़ेंगे, का सा। ठीक, अब हम जीम साकिन आए तो कलकला करेंगे। हमारे पास पहले वर्ड में कलकला आया था, अब आखिर वर्ड में आ रहा है जा जीम जबर जज। मेरे साथ पढ़ो, जा जीम जबर जज, जज रा जबर रा, रा को जबर के साथ मोटा पढ़ेंगे, रा जबर रा, जजरा जजरा। तादो पेश्तुन, तादो पेश्तुन। अब दो पेश की तनवीन को हम वक्फ में साकिन करेंगे और गोलता को हाँ से बदल देंगे। ज़जरातुन वक्फन ज़जरा, ज़जरातुन वक्फन ज़जरा, ज़जरा। जी टीचर मेरा भी सुनना है। बेटा अब सुनने वाला टाइम तो खत्म हो गया है, मैं आपसे कल सुन लूंगी। अभी हमारे को थोड़ा सा पिछला भी पढ़ना है। अच्छा, जिन बच्चों ने आज सुना है ना वो कल नहीं सुनाएंगे, तो कल मैं आपसे सुन लूंगी। ओके? यस मिस। क्योंकि हम रोजाना पीछे की तमाम लाइनें रिवाइज करते हैं, तो वो मैं आपसे सुनती हूँ, और जो सबक पढ़ाने वाली लाइन होती है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब ये देखिए, खड़ी हरकत वाली तख्ती में मुझे वो बच्चे सुनाए जिन्होंने अभी नहीं सुनाया। कौन मुझे अभी कह रहा था कि टीचर मैं सुनाऊं? कौन कह रहा था? जल्दी से बताएं। हाँ मिस मैं कौन? नाम मिस नाम बताओ। इरफान। इरफान। नहीं, इला नहीं, यहाँ से पढ़ो। हमजा खड़ा जबर आ है। बेटा सारे साथ पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगी ना। आप मुझे जो पढ़ रहा है ना वो मुझे बताएं कौन पढ़ रहा है। शायान पढ़ रहे हो? शायान आप पढ़ रहे हो? शायान जी पढ़ो, सुनाओ सुनाओ। हमजा खड़ा जबर आ, लम जबर ला, आला वक्फन आल। आगे पढ़ो। रवा से पढ़ो, रवा से पढ़ो शायान। अल्लाह ही बोला है। रवा से पढ़ो शायान। वक्फन और रवा से, इज्जे का टाइम नहीं है बेटा। बिही वक्फन बिह, दना वक्फन दना। हमने वक्फ में हरकत को भी साकिन कर दिया, जबर जेर पेश को, फिर हमने दो जेर दो पेश को भी साकिन करना है, खड़ी जेर को भी साकिन करना है, और उल्टा पेश को भी हम वक्फ में साकिन करेंगे। सिर्फ हम साकिन किसको नहीं करेंगे? एक तो हुरूफ मद्दा को और खड़ा जबर को। मैं इरफान रज़ा हूँ जी, मैं इरफान रज़ा हूँ। मिस मैं इरफान रज़ा बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने आप। देखिए, खड़ा जबर और हुरूफ मद्दा को वक्फ में तब्दील नहीं करना है, बाकी तमाम अलामतें वक्फ में साकिन कर देंगे। हम जो है ऐसा करते हैं, मिलकर साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, सबको सुनाना है और कोई मेरी बात भी नहीं मान रहा है, तो हम सब मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चल शुरू कीजिए। आल वक्फन आल, सब पढ़ें। आलिम वक्फन आन, आज़र वक्फन आज़र, बिही वक्फन बिह, दना वक्फन दना, इला वक्फन इला, आदा वक्फन हादा, हादिही वक्फन हादिह,
آدم وقفا آدم أحيي وقفا इधर देखो तो ये तुम्हारा तुमसे पूछेंगे तो له وقفا له يره وقفا يره بوري وقفا بوري آوى وقفا آوى رأى وقفا رأى. सबक सुनने का टाइम खत्म, अभी याद करवा रही हूँ। अच्छा, हम अपनी हदीस करीमा एक एक बार पढ़ के मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है? तो हम जो एक दफा रिवाइंड कर लेते हैं। पहली हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 अस्सलातु नूरुल मुमिन, नमाज मोमिन के लिए नूर है। हदीस नंबर 3 अस्सौमुल जुन्ना, जुन्ना आपकी गलती सही करो, अस्सौमुल जुन्ना रोजा ढाल है। हदीस नंबर 4 अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 5 तहादू तहाबू, तोहफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी। हदीस नंबर 6 अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। देखिए, हमने नमाज पर पहले अस्सलातु नूरुल मुमिन पढ़ा है, नमाज दीन का नमाज मोमिन के लिए नूर है। फिर हमने पढ़ा नंबर 4 पर अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अब हमने पढ़ा हदीस नंबर 6 पर अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो नमाज देखिए मोमिन के लिए नूर भी है, मेराज भी है, और जो है क्या कहते हैं, नमाज जो है वो हमारे दीन का सुतून है। यानी नमाज के ऊपर 3 हदीसें हमने पढ़ी, 6 में से 3 हदीसें हमारे पास नमाज की थी। तो देखिए नमाज कितनी इस कदर इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि इसको हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा मिला हुआ है। अगर कोई मोमिन है, उस मोमिन के लिए ज़रूरी है कि उसे जो है वो नमाज की पाबंदी करे। अगर जो नमाज की पाबंदी नहीं करता तो वो समझो ईमान से खारिज है। उसकी सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ना या दीगर सारे मामलात का करना और नमाज को तर्क कर दे तो फिर समझो कि उसका ईमान जो है वो कमज़ोर है। तो ईमान की बुनियाद क्या है? ईमान की बुनियाद नमाज है, और नमाज मेरे नबी हबीब की आंखों की ठंडक है, नमाज दिल का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है। तो देखिए नमाज जो है उसको हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। पहला सवाल भी रब ताला नमाज ही का करेगा। और आप तो माशाल्लाह सारे 3 क्लास के स्टूडेंट हैं, सब बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ने यकीनन जाते होंगे। जाते हो ना बच्चों नमाज के लिए? नमाज के लिए जाते हो ना आप लोग? मुझे जवाब तो दो। यस, अच्छी बात है माशाल्लाह। और आप जो बॉयज जो है ना वो नमाज बा जमात पढ़ा करें, अपनी आदत हमेशा बा जमात नमाज अदा करने की करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 50 नमाजों का सवाब दिया है ना, वो जमात से नमाज पढ़ने में ही मिलता है। आप अपनी नमाज जब घर में पढ़ते हो तो आपको 1 नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन आप जमात से नमाज पढ़ोगे तो आपको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो बा जमात नमाज पढ़ा करें आप, ठीक है ना, मस्जिद में जाकर। और नमाज जो है वो रब ताला ने जो है वो कहा है कि जिसने चले आप जो है क्या कहते हैं अभी आगे 10 तक जो है मुकम्मल करते हैं हम, ठीक है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। हदीस नंबर 7 है अकरामिल खुब्ज, रोटी का अदब करो। नसीहतु दीन खैर ख्वाही है। हदीस नंबर 9 ला करो। हदीस नंबर 10 अत्तहुरु शतरुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है।